Welcome to the second class on complex numbers. In previous class we discussed that any complex number z can be written in the form of a plus ib, where a comma b are real numbers. Here this a is called real part of z and b. So because I is imaginary, this b is called imaginary part of z. We write simply real object and imaginary object. So next we write, suppose if we take two complex numbers, z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2. We define two complex numbers z1 is equal to z2 if and only if two real parts are equal, that is real of z1 is equal to real of z2 and imaginary of z1 is equal to imaginary of z2. That is, two complex numbers z1 z2 are equal if and only if. And eppadu equal ani cheptamante the real parts a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2. Both real and imaginary parts are equal. So this is the equality of two complex numbers. In the previous class we discussed that how to add two complex numbers, that is a1 plus a2 plus I into b1 plus b2. Similarly, multiplication z1 into z2 also can be performed in usual way of multiplication of real numbers. Just we feel a1, b1 and a2, b2 as real numbers and simply we multiply two complex numbers z1 and z2. So up to this part we have discussed in the previous class. So now I come to the that is the next item, conjugate of a complex number. So our next item is conjugate of a complex number. This is a next concept we have. So just I write, look here. So conjugate of a complex number. What is conjugate? Just first I define what is a conjugate. So if z is equal to a plus ib is a complex number, then the complex number a minus ib is called, a minus ib means that is a plus I minus b, we can write like this. So here minus b also a real number. Okay, so this a minus ib is called conjugate of the complex number z. So z ఇక్కడ ఉంది, దీని కాంజుగేట్, z యొక్క కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. కాంజుగేట్ ఏంటి అంటే a minus ib. Okay, so this conjugate of complex number of z is denoted by z bar. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే z bar. So that is what I write. If z is equal to a plus ib is a given complex number, then its conjugate is denoted by z bar. We call it as z bar. Z bar is equal to a minus ib. This is its conjugate complex number. This is the definition of the conjugate complex number. Now, so you can write in your notebook also some observations we made here. So if z is equal to a plus ib, so what z bar? What is z bar? Z bar is this one from this. So z and a plus ib. Look here, z plus ib. దీనికి కాంజుగేట్ పైన ఇలా బార్ పెట్టామంటే కాంజుగేట్ అని అర్థం. z a plus ib bar is equal to a minus ib. ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కి బార్ అంటే కాంజుగేట్ ఏమిటి? a minus ib. So this is one observation. Next, so for any complex number,
look here, for any complex number z is equal to a plus ib. ఇప్పుడు ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z is equal to a plus ib తీసుకున్నాను. సో దీని ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకసారి గమనించండి. సో దీని కాంజుగేట్ ఏమిటి, z bar is equal to a minus ib. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ z plus z bar చేద్దాం. z plus z bar, add those two complex numbers. సో ఈ ప్లస్ ib మైనస్ ib యాడ్ చేస్తే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమొస్తుంది, a plus e we got 2e. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ z plus z bar by 2 వాట్ ఈజ్ దిస్ ఏ చూద్దాం. అలాగే ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. z మైనస్ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు z అంటే a ప్లస్ ఐబి మైనస్ z బార్ ఈజ్ a మైనస్ ఐబి. సో నౌ వాట్ ఐ గెట్, ఐబి ప్లస్ ఐబి 2ib. సో దిస్ ఈజ్ z మైనస్ z బార్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఈ 2iని ఇటువైపు తీసుకురండి, z మైనస్ z బార్ బై 2i. ఓకే, సో దిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఏ? సో ఇక్కడ చూడండి, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ a ప్లస్ ఐబితో స్టార్ట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ ఎ గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ఏ? రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z. సో అలాగే వాట్ ఈస్ బి? ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్, ఈ అబ్జర్వేషన్ మనకి ఇది ఏం చెప్తుందంటే, ఫర్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z, ఇక్కడ z తీసుకుంటే, సో ఒక z మన దగ్గర ఉన్నట్టయితే, సో z ప్లస్ z బార్ బై 2 ఈస్ ఏ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఏ. వాట్ ఈజ్ ఏ? రియల్ పార్ట్ వచ్చింది. అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ యొక్క రియల్ పార్ట్ కావాలి అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు, z ప్లస్ z బార్ బై 2. అలాగే z మైనస్ z బార్ బై 2i is equal to b. b is nothing but imaginary part of z. ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ మన దగ్గర ఉంది, దాని రియల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z. సో దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే z ప్లస్ z బార్ బై 2. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ రాయాల్సి వస్తే z ప్లస్ z బార్ బై 2 అని రాసుకోవచ్చు. అలాగే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z మైనస్ z బార్ బై 2i. సో ఇవి ఎక్కడైనా మనకి కొంచెం డీప్ బిట్స్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ అబ్జర్వేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్, వాట్ ఐ రైట్, సపోజ్ ఇఫ్ z is equal to a, if z is suppose z is a real number అనుకోండి, z is a real number. సో దెన్ ఏమవుతుంది, z ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు a0 అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, z ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ ఐబి ఉన్నప్పుడు సపోజ్ b0 అయిపోతే ఇది ఏమవుతుంది, ఏ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ ఏ? రియల్ నెంబర్. కాబట్టి z అనేది రియల్ నెంబర్ అవుతుందండి. సో ఒకవేళ a0 అయిపోయి b మాత్రమే నాన్ జీరో ఉంటే అప్పుడు z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి మాత్రమే ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఈ z ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. It is called purely imaginary. So z is a real number, then z is equal to a0 గా రాస్తాము. సో దీని కాంజుగేట్, సో దీని z బార్ రాయమంటే ఏం రాస్తాము, a0 అని రాస్తే ఏమని అర్థం, a ప్లస్ 0i. సో z బార్ రాయాలంటే a మైనస్ 0i. ఇంక a ప్లస్ 0i రాసినా a మైనస్ 0i రాసినా కూడా ఒకటే. కాబట్టి a0కి ఏం రాస్తాము, ప్లస్ మైనస్ రెండు ఒకటి. ఓకే, సో కాబట్టి z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ ఈ a0 అంటే z. ఓకే, సో కన్క్లూజన్ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, z ఈజ్ a రియల్ నెంబర్, z ఈజ్ రియల్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు z. అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ zకి దాని కాంజుగేట్ మళ్ళీ z అయిందంటే అది కంపల్సరీ రియల్ నెంబర్ అయి ఉంటుందని అర్థం. సో z ఈజ్ రియల్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ z బార్ ఈక్వల్ టు z. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాంజుగేట్ మళ్ళీ z అయిందంటే రియల్ అవుతుంది, రియల్ అయిందంటే ఆ zకి కాంజుగేట్ అదే అని అర్థం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్. సపోజ్ ఇప్పుడు z ఈస్, నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. సో z ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నెంబర్ అనుకోండి. సో z ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ, దెన్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు z ఎలా ఉంటుంది, దెన్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రియల్ పార్ట్ 0 అవుతుంది,
0b. సో ఇప్పుడు జెడ్ బార్ ఏంటి, జెడ్ 0b అంటే ఏమని అర్థం, 0 ప్లస్ ఐబి బిఐ అని రాయొచ్చు. సో జెడ్ బార్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి బార్ రాయండి, కాంజుగేట్ చేయండి, 0 మైనస్ బిఐ. 0 మైనస్ బిఐ అంటే ఆర్డర్డ్ పేరుగా రాస్తే దీన్ని 0 మైనస్ బి. ఓకే, 0 మైనస్ బిని ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ జెడ్. మన జెడ్ అంటే ఏంటి, 0 బి. దీనికి మైనస్ జెడ్ అంటే ఒక మైనస్ జెడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మైనస్ జెడ్ అండి, 0 జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జెడ్. సో దట్ ఈస్ కన్క్లూషన్ ఈస్ జెడ్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అయితే purely imaginary if and only if z bar is equal to minus z. అంటే z యొక్క కాంజుగేట్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ z అవుతుంది. సో దీనికి రియల్ అయితే z bar is equal to z. సో దీస్ ఆర్ సింపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ రిలేటింగ్ టు కాంజుగేట్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఇన్ పర్టికులర్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఈ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అన్నప్పుడు మనకి ఏంటి, మన దగ్గర ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నెంబర్ ఒకటి ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్, ఇన్ పర్టికులర్ ఐ ఉంది. సో దిస్ ఐని ఏం రాయొచ్చు, 0 ప్లస్ 1i. am I right? సో దీన్ని జెడ్ బార్. ఓకే, కాంజుగేట్ చేద్దామా. ఐ అంటే 0 ప్లస్ 1i, 1i అంటే 1 ఇంటూ ఐ, 0 ప్లస్ ఐ. సో ఇప్పుడు జెడ్ బార్ అంటే కాంజుగేట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమొస్తుంది, 1i. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఐ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ అబ్జర్వేషన్. సో ఐ బార్, ఐకి కాంజుగేట్ ఏంటి, మైనస్ ఐ. ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అయితే జెడ్ అనేది ఐ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ. ఐ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ. దిస్ ఈజ్ వన్ observation. Now I show some examples relating to the conjugate of some example I will do. Suppose if you take a complex number z is equal to 3 plus 4i, let us say. Sorry, 3 plus 4i. Then z bar, it's a conjugate, is a 3 minus 4i. 3 minus 4i. Okay. సో అంటే కాంజుగేట్ ఎలా రాయాలి అనేది నేను చూపించాను. ఓకే, ఒకవేళ మనకి జెడ్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 మైనస్ 18 మైనస్ ఇలా ఉంది జెడ్. సో దీస్ జెడ్ బార్ రాయాలి అంటే ఏం చేస్తుంది, దాని సైన్ చేంజ్ చేయాలి, 8 ప్లస్ అని. సో 1 ఈజ్ కాంజుగేట్ టు అదర్, 1 కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ కాంజుగేట్ టు అదర్. సో జెడ్కి జెడ్ బార్ కాంజుగేట్, దానికి కాంజుగేట్ ఏంటంటే జెడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో another simple example I will show regarding conjugate complex numbers. Suppose I take one complex number, z1 is equal to 15 plus 8i. z2 is equal to 7 minus 22. Okay, so suppose look here, z is equal to z1 minus z2 అని చెప్పాను అనుకోండి. సో it is very easy to find z1 minus z2. సో చూద్దాం, 15 plus 8i minus z2, 7 minus 21. So this is 15 minus 7. 15 minus 7, 8. So ఇది 8i plus 28 plus 28i. So this is z. So ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను z bar అడిగాను అనుకోండి, z bar అంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ z. So z is this one. What is z bar? 8 minus 28i. This is conjugate. So this is z bar is conjugate of this number. So conjugate రాయాల్సి వస్తే ఇలా రాస్తాం, తెలుసు. So okay, and now it is very clear how to find a conjugate of a complex number. So okay, ఏం లేదు, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాస్తాము, ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ వినా ఉంటే ప్లస్ రాస్తాము. సో దట్స్ ఆల్. సో నెక్స్ట్ ఐ గివ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అంటే మనం అడిషన్ చేసినా, మల్టిప్లికేషన్ చేసినా,
అప్పుడు కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. సో one simple theorem we have, so we discuss that one. Theorem. If alpha comma beta belongs to C, then the following results. Holds. The following results. So results ఏంటి ఒకసారి చూసి ముందుకు వెళ్తాను నేను. సో ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనకు ఆల్ఫా బీటా తీసుకున్నట్టు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బార్ అంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఆల్ఫా బార్ ప్లస్ బీటా బార్ నెంబర్ 2. సో ఆల్ఫా బీటా బార్ is equal to alpha bar into beta bar. Next, so that is alpha bar is equal to alpha. So another fourth one, if beta is not equal to 0, then alpha by beta bar is equal to alpha bar by beta bar. These are the simple observations, simple properties of conjugate complex number అని చెప్పొచ్చు. In simple words, in simple manner, I prove these results. Okay, so proof. So రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాను. Let alpha is equal to a plus bi, beta is equal to c plus I. ఓకే, తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలిసి ఎలా చేయాలి మనకి, ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి ప్లస్ డి. ఓకే, దీనికి కాంజుగేట్. సో కాంజుగేట్ అంటే ఇది రియల్ పార్ట్, ఇక్కడ ఐ ఉంది, ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, కాంజుగేట్ రావాలంటే మధ్యలో మైనస్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇలా పెట్టాలి. దీన్ని ఎలా రాస్తాను అని అంటే, సో లుక్ హియర్, ఏ మైనస్ ఐబి, ఏ మైనస్ ఐబి ప్లస్ సి మైనస్ ఐడి ఓకే. సో ఇది ఏమైంది, సో చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా బార్, ఏ మైనస్ ఐబి అంటే ఆల్ఫా బార్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. సో ప్లస్ సి మైనస్ ఐడి ఈస్ బీటా, conjugate of beta. Okay, so the conjugate of sum of two complex numbers is equal to sum of two conjugate complex numbers. Similarly, so I can prove that second result also simple ga prove chestanu. Okay, so what is my second result? So second one ikkada prove chestunanu, alpha beta 1. So alpha beta, what is the product of alpha and beta? So మనం నేర్చుకున్నాక AC minus BD plus I into AD plus BC. సో దీనికి ఆల్ఫా బీటా మల్టిప్లై చేసాము, కాంజుగేట్. సో ఇప్పుడు కాంజుగేట్ అంటే ఏం చేస్తాము, AC minus BD మైనస్ I into మధ్యలో మైనస్ పెట్టాలని చెప్పాను, అలాగే పెట్టాను. ఓకే, సో ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసి అంటే సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఏ మైనస్ ఐబి ఇంటూ సి మైనస్ ఐబి. కావాలంటే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఏసీ వచ్చిన ఏసీ ప్రోడక్ట్ చేయండి ఈ రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, ఏసీ మైనస్ బీడీ అంటే ఈ రెండు మైనస్ బీడీ ప్లస్ ఏమున్నాయి చెప్పండి, మైనస్ బి మల్టిప్లై చేస్తే బీడీ. సో ఏసీ మైనస్ బీడీ మైనస్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మైనస్ ఐ బయటకు వచ్చింది, ఏడి
ఇక్కడ కూడా ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మైనస్ ఐ బయట ఉంటుంది ప్లస్ బీసీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా బార్ బీటా బార్. ఇది ఆల్ఫా బార్, ఇది బీటా బార్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ రిజల్ట్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ రిజల్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. థర్డ్ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేస్తాను. సో ఏం లేదండి, థర్డ్ వన్ ఆల్ఫా, వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా బార్? ఏ మైనస్ ఐబి. ఓకే, మళ్ళీ దీనికి కాంజుగేట్ ఆల్ఫా బార్ మళ్ళీ బార్. సో కాంజుగేట్ తీసుకుంటే ఓ సైజ్ మళ్ళీ బార్ చేయాలి. సో దీనికి కాంజుగేట్ ఏంటి? ఏ మైనస్ ఐబి కాంజుగేట్ ఏంటి? మళ్ళీ ఏ ప్లస్ ఐబి. ఓకే, సైన్ చేంజ్ చేయడం చేశాను. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ఐబి అంటే మళ్ళీ ఆల్ఫా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఆల్ఫా బార్ మళ్ళీ బార్ అంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ ది కాంజుగేట్, అంటే డబల్ 2 టైమ్స్ కాంజుగేట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఒరిజినల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏ వస్తుంది. ఓకే, ఆల్ఫా బార్ బార్. సో కాంజుగేట్ ఆఫ్ ది కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈస్ గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. ఐ ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫోర్త్ రిజల్ట్. సో ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి. సో బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 0 అంటే జీరో కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దట్ ఈస్ 0 అంటే 0 0 అని అర్థం. ఓకే, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఆర్డర్ పేరు కదండి, 0 అంటే 0 0 అని అర్థం. ఓకే, బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు లెటర్ ఈ ఆల్ఫా బై బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా, సమ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ గామా అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాస్తాను? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా గామా. సో ఒక కాంజుగేట్ తీసుకుంటే బోత్ సైడ్స్, దీనికి ఇందాక కాంజుగేట్ తీసుకోండి బోత్ సైడ్స్, బీటా గామా బార్. సో ఇందాక మనం సెకండ్ రిజల్ట్ ఏం చెప్తుంది? ప్రోడక్ట్కి కాంజుగేట్ కావాలంటే సో ఏం చెప్తుంది? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది కాంజుగేట్స్. సో దిస్ ఈస్ బీటా బార్ గామా బార్గా రాస్తాను, ఆల్ఫా బార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బీటా బార్ని ఇట్లా తీసుకురండి, ఆల్ఫా బార్ బై బీటా బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా బార్. Okay, so this is now also I prove. So what is your gamma? Alpha by beta. So that is alpha bar by beta bar is equal to gamma ante alpha by beta bar conjugate. Here also conjugate of the quotient alpha by beta is equal to alpha bar by beta bar. This is another result. So these are the simple consequences of the conjugate of a complex number. So these are all things about conjugate complex number. Now I solve. I am going to solve some examples. So some problems. So I will show you. So find the conjugate of a complex number. సో ఒక్కోసారి ఎలా ఇస్తారంటే ప్రాబ్లమ్ని, అంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఇలా ఇస్తుంటాడు. 3 + 4i ఇంటూ 2 - 3i. చూడండి, ఫైండ్ ద కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో నేను చేస్తాను. నేను ఫస్ట్ దీన్ని జెడ్గా తీసుకుంటాను. వాళ్ళు ఇచ్చిన లెట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 + 4i జెడ్ 2 - 3i. సారీ, బాగుంది. ఓకే, మల్టిప్లై చేస్తున్నానండి. మల్టిప్లై చాలా ఈజీ. సో చూడండి, 6 - 9i + 8i - 12i స్క్వేర్. ఓకే, మామూలుగా చేసుకోవచ్చు. i స్క్వేర్ అంటే -1 మైనస్ మైనస్ ప్లస్. సో 6 + 12 18. ఇక్కడ -9i + 18 మైనస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ జెడ్. ఓకే, సో దీని కాంజుగేట్ మనకి ఏం కావాలి? జెడ్. దీన్ని జెడ్గా అనుకున్నాము, జెడ్ ఏంటో వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీని కాంజుగేట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ జెడ్ బార్. సో దీనికి బార్, జెడ్ బార్, దీని బార్ ఏంటి? దీని కాంజుగేట్ చెప్పండి, 18 + 7 అంటే. ఓకే,
అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాస్తాము, మైనస్ ఉంటే కాంజుగేట్లో ప్లస్ వస్తుంది అంతే, దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ రైట్ హియర్. Second one, show that or conjugate complex numbers. సో ఇది చాలాసార్లు పబ్లిక్లో 2 మార్క్స్కి వచ్చింది ఇలాంటి ఇదే ప్రాబ్లం, లేదా ఇలాంటి ప్రాబ్లం అడగచ్చు. షో దట్ సో దీస్ 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 plus 11i by 25 and Z2 is equal to minus 2 plus I by 1 minus 2i whole square. ఇలా రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు Z2ని I convert that Z2 into a plus I, B form. Okay, so minus 2 plus I by 940 1 Z2 is equal to 1 minus 2I whole square. So this is equal to minus 2 plus I by 1. This 1 minus 2I whole square can be performed as just like our real numbers. Then 1 square, I write 1 square is 1. So similarly plus 2I whole square, a square plus b square minus 2ab. 2 into 1 into 2ab. Okay. So ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదా ఇలా నో డౌట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే మీరు 1 minus 2I into 1 minus 2I రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ రెండింటిని ఏసీ మైనస్ బీడీ ఫార్ములా ప్రకారం కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నో నీడ్ టు డూ లైక్ దట్. జస్ట్ వీ రైట్ యాజ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్లో ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎలా రాస్తున్నామో అలాగే రాస్తున్నాను. 1 square is 1, a square plus b square minus 2ab. 2 into 1 into 2a. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1 plus 2 square is 4 I square. So minus 4. This is minus 2 plus I by I square is minus 1. This is minus 1 last day. 1 minus 4 minus 3 minus 4. Okay. Minus 3 minus 4. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను. ఈ మైనస్ని బయటికి లాగేసినప్పుడు minus 2 plus I by minus of 3 plus 4. Okay. This is ఈ మైనస్ ని పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ minus 2 plus I by 3 plus 4i. ఈ 3 plus 4iని ఎప్పుడు కూడా మనము కింద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని దీని డివిజన్, యాక్చువల్లీ ఇట్ సీమ్స్ టు బి డివిజన్ ఆఫ్ 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. మనం డివిజన్ ఏం చేయక్కర్లేదు. సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మైనస్ని లోపలికి తీసుకెళ్తే 2 minus I by ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 plus 4i. సో మనము దీన్ని డివిజన్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మనం డివిజన్ ఏం చేయకుండా ఇక్కడ దీని కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంది దట్ ఈస్ 3 minus 4i. సో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఇలాగా మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. సో ఓకే, సో దీన్ని చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తున్నానండి. 6 minus
8i, 2 into 4, 8i minus 3i minus 1 plus 4i square by ఇది ఏంటంటే a plus b into a minus b, just like real numbers. ఓకే చేస్తున్నాను అంటే a square 3 square a square minus b square 4i whole square. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఏమైందంటే I square is minus 1. Okay, minus 1 into 4, minus 4. 6 minus 4, 2. This is minus 11. Minus 8, minus 3, 11. By this is 3 square, 9. ఇక్కడ I square అంటే ఏమవుతుంది? Minus. I square is minus. Minus into minus. Plus. ఇక్కడ 4 square is 16. So that's all. What I get? 2 minus 11i by 25. So actually, what is our Z1? Say, so Z1 erase చేశాను. Z1 is equal to ఇక్కడ Z1 ఉంది. Z1 is equal to 2 plus 11i by 25. Okay. So this is మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ Z2. Z2 is equal to 2 minus 11i by 25. So that is Z2 and Z1 both are conjugate complex numbers. ఇక్కడ రాస్తాం. Therefore, Z1 and Z2. This is nothing but Z1 bar. ఇది Z1 కదండి, ఇది Z1 bar. What is Z1 bar? 2 minus 11i by 2. Okay, 25. Z1 and Z2 are conjugate complex numbers. Okay, so this is an important problem for 2 marks for a public examination. ఓకే, చాలాసార్లు మనకి 2 మార్క్స్ ఇలాంటివి అడుగుతుంది. అంటే మనకి Z2ని ఏం చేశాను, Z2ని తీసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ హోల్ స్క్వేర్ పర్ఫామ్ చేసాము. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ -3 -4 ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వచ్చింది. దీని కాంజుగేట్తో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసుకొని సింపుల్గా మల్టిప్లై చేసి కింద 25 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ Z1 బార్. ఓకే, నెక్స్ట్ so there are some problems. I come to the exercise 1b. So some problems I will explain in the classroom. So remaining problems you can do as you work homework. Okay. Now problem. In the form of a plus I. So కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాను. ఓకే, సో 1 plus 2i whole cube. మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. సో దీన్ని a plus ib ఫామ్లో రాయాలి. ఓకే, ఎలా రాస్తాను? సో 1 plus right, let z is equal to 1 plus 2i whole cube. Okay, so this is equal to 1. మామూలుగా క్యూబ్ని ఎలా చేస్తామో అలా చేసుకోవచ్చు, అలాగే చేస్తాను నేను. 1 cube అంటే 1 అండి, ప్లస్ 3 1 square into 2i 3a square b plus 3
a b square plus b cube. Normal real number formula. A plus b whole cube. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay. 1 plus, so it is 6i. So this is 4 into 2 square, 4 into 3. 12i square. So ikkada 2 cube, 8. This is I cube. Okay. So నేను ఏం చేస్తాను 1 plus 6i plus 12i square is minus 1. This is so that what it so this is minus 1 రాస్తే minus 12 I cube. చూడండి I cube is nothing but I square into I square is minus 1 into I, that is minus I. Okay, I cube ni నేను minus I గా రాస్తాను ఇక్కడ. So this is I cube, 8 into minus I, that is minus 8i. Okay, now so 1 minus 12 minus 11, 6i minus 8i, it is minus 12. Okay, so this is our z. So ఇప్పుడు ఈ z ఎలా ఉంది, a plus ib ఫామ్ లోకి వచ్చింది. హియర్ a is, సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, -11, -2 ఆర్డర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎలా రాయొచ్చు, a plus ib ఫామ్ లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాబ్లం. అండ్ ఓకే, next some more problems. So here is another problem for you. So that is a minus ib by a plus ib. So దీన్ని ఈ ఫార్ములా ఎలా రాస్తాము, this is equal. So solution, let z is equal to a minus ib by a plus ib. ఓకే, దీన్ని ఈ ఫార్ములా రాయాలంటే నేను రాస్తాను z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ ib. ఎప్పుడు కూడా కింద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు సో బెటర్ టు మల్టిప్లై బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై ఇట్స్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో దీని కాంజుగేట్ ఏంటి, a మైనస్ ib. కాబట్టి న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని దాంతోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు a మైనస్ ib ఇదేంటి హోల్ స్క్వేర్ బై a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, దట్ ఈస్ a స్క్వేర్ మైనస్ ib హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ దీన్ని మామూలుగా a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు, చేస్తాను. దిస్ ఈస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ ib హోల్ స్క్వేర్ minus 2ab, minus 2a into b, b అంటే b ప్లేస్ లో ఏముందంటే ib. ఓకే, బై a స్క్వేర్, I స్క్వేర్ ఇస్ minus 1, minus minus plus b స్క్వేర్, minus I స్క్వేర్ ఇస్ minus 1 into b స్క్వేర్, minus minus plus. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఈ I స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది minus 1 into b square, it is a square minus b square minus 2abi by a square plus b square. దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను, దట్ ఈస్ a plus ib ఫార్ములా కావాలంటే దీన్ని సపరేట్ చేయండి, రియల్ పార్ట్ సో ఇమాజినరీ పార్ట్. a square minus b square by a square plus b square, అలాగే మైనస్ I into 2ab into I into 2ab by a square plus b square. Okay, now this is in the form of, లేదు అంటే ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకోండి, దీనికి -1. ఓకే, a plus ib ఫామ్లో. సో దిస్ ఇస్ minus 2ab by a square plus b square. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ another problem. Okay, so some more problems we have. That is I power minus 35. I power minus I write I power minus 19 and
So how to write this in the form of a plus ib? Look here. So this is నేను ఎలా రాస్తానంటే I power minus 19 can be written as 1 by I power 19. Okay, so simple. And దీన్ని ఇక్కడ చూడండి ఐతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను బోత్ న్యూమరేటర్ I power 19 into I. సో I న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఈ I, సో 19 into I ఏమవుతుంది I power 20. I power 20 means I by I square whole power 10. Okay, I by I square అంటే -1 power 10. Okay, 1 minus, this is -1 power 10. Okay, 10 even కాబట్టి ఇదేమొస్తుంది 1 వస్తుంది. That is I. Okay, so ఈ I power -19 can be written as I means 0 plus 1. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఎలా రాసాను a plus ib ఫామ్లో. ఓకే, ఇలాగా మీరు ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు. Okay, next, so write some more problems. I write here. Write the conjugate of the complex number. Okay, so నేను one or two problems చేస్తాను, రిమైనింగ్ మీరు చేసుకోవచ్చు. హియర్ ఈస్ 15. This is equal to, so this is the complex number what we have given. Okay, so let z is equal to 15 plus 3i minus 4 minus 20i. 15 minus 4 11, 3i plus 20 plus 3 plus 20 23i. So this is your z. దీని కాంజుగేట్ ఏం కావాలి? కాంజుగేట్ కావాలి. z bar. This implies z bar is equal to okay. ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం అనేది నేను రాస్తాను. దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. 5i by 7 plus i. సో దీన్ని కూడా కాంజుగేట్ రాయాలి. కాంజుగేట్ రాయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని a plus ib ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి మీరు. సో దిస్ ఈజ్ 5i నేను రాస్తాను. లెట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5i by 7 plus i. సో ఇప్పుడు కూడా డినామినేటర్లో మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి అని అంటే దాని కాంజుగేట్, దీని కాంజుగేట్ ఏంటి? 7 minus i. దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో 7 minus iతో మల్టిప్లై చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూద్దాం. 5i into 7 35i minus 5i into i, that is minus 5i square. Okay, by ఇది a plus b into a minus b. a square అంటే 7 square minus b అంటే ఇక్కడ ఏంటి i square. సో చూడండి 35i i square అంటే -1 minus minus plus 5 by ఇక్కడ 49 ఇదేంటి minus minus plus 1. సో ఏమొచ్చింది మనకి అల్టిమేట్గా? దీన్ని ముందుకు రాస్తాను రియల్ పార్ట్ని. చూడండి 5 plus 35i by
50. ఓకే, కావాలి అంటే దీన్ని సపరేట్ చేసుకోండి. మనకి ఏమని కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కదా, 5/50 ప్లస్ 35/50 I. So if you want, you can cancel also. 5 ones are 5 tens. 7, 10. So this is actually 1/10 plus 7/10 I. So ఇప్పుడు దీనికి Z, దీని కాంజుగేట్ కావాలి. So our Z is equal to this one. What we need? Z bar. Z bar is 1/10 minus 7/10 I. Okay. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పెట్టండి, కాంజుగేట్ కావాలి కదా, లేదంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు 1 - 7/10. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను. సింప్లిఫై I² plus I power 4 plus I power 6 plus and so on 2n plus 1 times 2n plus 1 terms. So first term, second term, third term అలా ఎన్ని ఉంటాయంటే 2n plus 1 terms ఉంటాయి. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయమంటున్నారు. సో సింపుల్. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని తీసుకుంటాను I² plus I power 4 plus I power 6